जय जगन्नाथ पिलाने आज एक नुआ वीडियो को समस्त को स्वागत। पूर्व पिले आम तुम प्रथम पाठ गच्छ कहानी विषय पढ़ी जो मैंने गच्छ कहानी विषय पढ़ाई चाहूच बुझाई चाहूच और प्रश्न उत्तर जानापी चाहूच ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी तुम जा प्लेलिस्ट देखिपर। चलो आज आम तुम मानकर द्वितीय पाठ न्यायर सिंहासन यही गल्पटी को पढ़ा। डेरी नक चल आज क्लास आरंभ करवा। ताले देख तुम विषय ना है न्यायर सिंहासन। ताले न्याय है पक्षपात नक जोटा विचार करवा ठीक विचार जोटा। आ सिंहासन है राजा बा मुखिया बा ठाकुर को जो आस्थान उपरे बसा जाए सेटा कह सिंहासन। न्यायर सिंहासन ताले ये सिंहासन रे जी बसे ताले से होची पक्षपात नक समस्त को ठीक न्याय प्रदान करें। चल ये गल्पटी को पढ़ले अधिक जाना। ताल देख अनेक वर्ष तलर कथा उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। ताले ऐतिहासिक है इतिहास संबंधी बा इतिहास वर्णित तथा प्राचीन प्राचीन है पुराणा। सेठारे भोजराज नाम जड़े राजा राजत्व करथिले। राजत्व है शासन करिवे। तांको नगरी को लगी धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया थिला। ताले सुदीर्घ है बहुत लंबा। प्रत्येक दिन अनेक पिला से पड़िया को खेलने को आसती। पड़ियार गोटे पटे उच्च चिकण पथरटीए थिला। पिला माने मिसी सेठारे गोटे मंचा तैयारी कले। ताले मंचा है उच्च भाड़ी गले। ताले पिला माने से पत्थर हरिका को थोईकी गोटे होची मंचा गोटे सिंहासन भाया गोटे आस्थान कर। मंचाटी सिंहासन भाया देखा जाउथिला। मंचा तैयारी पर पिलाटीए सेथिरे थिया पत्थर उपरे बसी पड़िला। सबु सांग गुड़ाकी कहला ये सिंहासन आज मोर, मु राजा, तुम्हें माने मोर पारिषद वर्ग। पारिषद अर्थ है सभार सदस्य माने कि सभ्य कि अनुचर। तुम्हें माने जन जन करी तुमर अभियोग मो निकट को आण, मुझेगुड़िकर विचार करी। ताले ये कथा किए कहला ना होची से पिलाटी से सिंहासन उपरे बसिथिबा पिलाटी अन्य पिला मानू कहूची तार सांग मानू कहला। तापर देख पिला माने सभी मिसी विभिन्न प्रकार अभियोग गोटे पर गोटे राजा निकट में उपस्थापन करती। उपस्थापन है सभारे आगत करवा प्रस्तावना। तापर देख पिला माने पिलाटी मंचार सिंहासन बसी समस्त अभियोग शुणे और तुरंत समस्त को खुशी कला भली फैसला शुणाए। फैसला निष्पत्ति बा मीमांसा बा मोकदमार विचार। जी भी जहाँ अभियोग पाखक आणुला ताले से तार किसी गोटे फैसला बा मीमांसा बा मोकदमार विचार करुले। पिला माने नियमित ही खेल खेलती और बहुत मजा करती। पड़िया दे जाउथिबा बाटोई माने मध्य पिलांको एही खेल को उपभोग करती और राजा भावे मंचासीन पिलाटीर विचार शैली को देखी आश्चर्य प्रकट करती। मंचासीन माने से मंचा उपरे बसी मंच उपरे उपस्थित बेले बेले निज निज मध्य को कुहाकुही होती कि ये बालक देहले किछि दैवी शक्ति रही। फल से यही सुंदर और उपयुक्त विचार प्रदान कर सिंहासन पर जो पिलाटी बसे से हूँ समस्त को उपयुक्त न्याय हरिका दे पारे। तेणु समस्ते से बाटर जो मैंने भी जाती बाटई अधिक ताले से माने सदाबले हूँ आश्चर्य प्रकट करती। आउ कुआकुई कहती जे यही बालक देहरे किसी दैवी शक्ति अच्छी। तेणु से समस्त को उपयुक्त विचार आउ न्याय हूँ प्रदान कर। देख पिले माने दिनकर कथा दुई जन कृषक से मध्य होता कलिर विचार पाई राजा निकट को न जाई मंचरे बसुथिबा पिला निकट में उपस्थित हेले। दुहे से कलि विषय पिलाटी को कहले। पिलाटी गंभीरतार सह सब शुणिला। शेष से दुई को
ଏହିପରି ଫଇସଲା ଶୁଣାଇଲା, ଯାହା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ସେହି ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ପିଲାଟି ସଭିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫଳରେ ପିଲାଟିର ଯଶ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଏ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲା, ତାହେଲେ 2 ଜଣ କୃଷକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ନେଇ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଟି ସଭିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ତାର ହେଉଛି ଯଶ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଶ ଅର୍ଥ ତାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ପ୍ରଶଂସା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଲାଟିର ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାହେଲେ ଏ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ତାହେଲେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବା ପ୍ରଶଂସା, ତାହେଲେ ଏ ପିଲାଟିର ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବା ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ। ମନସ୍ଥ ଅର୍ଥ ହୃଦୟସ୍ଥ ହେଲା। ନିଜେ କଳ୍ପନା କଲେ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯିବେ ଓ ପିଲାର ବିଚାରଧାରାକୁ ଦେଖିବେ। ପରଦିନ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜା ମଞ୍ଚାର କିଛି ଦୂରରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ନିରୀକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଦେଖିବା। ସେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଶୈଳୀକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହେଲା ବୋଧଶକ୍ତି, କୁଶଳତା। ତାପରେ ଦେଖ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସତରେ ଏ ପିଲା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତା ବିଚାରଧାରାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି, ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ହାର ମାନିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପାରିଷଦ କହିଲେ, ହଜୁର, ଏ ପିଲା ତ ନୀତି ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ହଜୁର ହେଲା ଏଠି ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହଜୁର, ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ହେଉଛି ଛାମୁ। ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାରିଷଦ ଆସି କହିଲେ, ହଜୁର, ଏ ପିଲା ତ ନୀତି ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ମଞ୍ଚାରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଏ ପିଲା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଛି। ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଲା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା। ରାଜା କହିଲେ, ତେବେ ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ମଞ୍ଚା ତଳକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମଞ୍ଚା ତଳୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଥରରେ ତିଆରି ରତ୍ନଖଚିତ 32ଟି ପୁତ୍ତଳିକାଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଥର ହେଲା ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଆଉ ପୁତ୍ତଳିକା ହେଲା କଣ୍ଢେଇ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ରାଜା ସେହି ମଞ୍ଚା ସିଂହାସନ ଖୋଳିବାରୁ କେତୋଟି ପୁତ୍ତଳିକାଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ନା 32ଟି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସିଂହାସନର 4ଟି ଗୋଡ଼ରେ 4 ଜଣ ଦେବଦୂତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ ହୋଇ ସିଂହାସନର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା। ମାଟି ତଳୁ ସିଂହାସନ ମିଳିବା କଥା ପବନ ବେଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମାନେ ଜୋରସୋରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ, ବିଜ୍ଞ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସିଂହାସନ ଦେଖି କହିଲେ, ଏହା ସାଧାରଣ ସିଂହାସନ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଂହାସନ। ଏହା ଉପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପବେଶନ କରି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଉପବେଶନ ହେଲା ବସିବା। ତାହେଲେ ସେଇ ବିଦ୍ୱାନ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ସିଂହାସନ ସାଧାରଣ ସିଂହାସନ ନୁହେଁ, ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଂହାସନ ଏଟା। ଏହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବସିକି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟର ବିଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁରନ୍ତ ଏ ସିଂହାସନକୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉ। ମାନେ ପ୍ରେରଣ ଅର୍ଥ ପଠାଇବା। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ବସିବି ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲା କରିବି। ତା ପରଦିନ ରାଜା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାହାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ରାଜା ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଲା ଉତ୍ସୁକତା ବା ଉଦ୍ବେଗ। ସିଂହାସନ ଆସିବା ପରେ ରାଜା ହେଉଛି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାହାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ରାଜା ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରାଜା ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ସେ ପୁନର୍ବାର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ବୋଲି ଶୁଭିଲା। ଏଥର ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ଗୋଡ଼ରେ ଖୋଦିତ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ତଳିକା ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି। ପୁତ୍ତଳିକା ହେଲା କଣ୍ଢେଇ। ତାହେଲେ ଏ କଣ୍ଢେଇଟି କହୁଛି ଯେ ରାଜା ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ରାଜା ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ପୁତ୍ତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ରାଜା ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣ କ'ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଷଦଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ପୁତ୍ତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୋରି ଅପରାଧରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପୁତ୍ତଳିକାଟି ଡେଣା ହଲାଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁତ୍ତଳିକାର କଥା ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରି 4ର୍ଥ ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମିଛ କହିଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡେଣା ହଲାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁଣି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରିବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଟକାଇ କହିଲା, ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଡେଣା ହଲାଇ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜା ପୂର୍ବ ପରି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କଲେ। ଉପବାସ ଅର୍ଥ ଅନାହାର ବା ଉପାସ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ କଲାବେଳେ 4ର୍ଥ ପୁତ୍ତଳିକା ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ନିଷ୍ପାପ ହେଲା ପାପଶୂନ୍ୟ ବା ପବିତ୍ର। ତାହେଲେ 4ର୍ଥ କଣ୍ଢେଇଟି କହିଲା ଯେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ହେଲା ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍ପାପ, ପବିତ୍ର। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। କଳୁଷିତ ଅର୍ଥ ପଙ୍କିଳ ବା ଅପବିତ୍ର ବା ମଇଳା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 4ର୍ଥ ପୁତ୍ତଳିକାଟି କ'ଣ କହିଲା? 4ର୍ଥ ପୁତ୍ତଳିକାଟି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ପବିତ୍ର। ତା ମନ ହେଉଛି ପଙ୍କିଳ ନୁହେଁ ବା କଳୁଷିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ ବା ମନେ କରୁଛ ତେବେ ତୁମେ ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜା ବହୁ ସମୟ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବେ ତ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ମୁଁ ଧନବାନ, ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଭାବି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ 4ର୍ଥ ପୁତ୍ତଳିକା ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଡେଣା ହଲାଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ନୋହିଲା। ତାହେଲେ ରାଜା ଆଉ ସିଂହାସନରେ ଆଉ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଜା ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀତ୍ୱ ଏହାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବୀ ଓ ଲୋଭୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ 4ର୍ଥ ପୁତ୍ତଳିକା ଏହି କଥା ଜାଣିପାରିଲା ଏବଂ ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଡେଣା ହଲାଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ଫଳରେ ରାଜା ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଏହି ବିଷୟଟି ସରିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଓ ବହିର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।